ஆச்சாரியர் மந்திரம் ஜெகதாச்சாரியா 1000 மெமரபிள் சபா சார்பாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைகிறது. சென்னை அருகில் உள்ள திருவள்ளூர் மாவட்டம் மணவூரில் உள்ள பழையனூர் கிராமத்தில் 12 ஆழ்வார்களுடன் ஆழ்வார் ஆச்சாரியார் மந்திரம் கட்டும் பணி ஜெகதாச்சாரியா 1000 மெமரபிள் சபா சார்பாக தொடங்கப்பட்டது. இதன் ஆலோசனை கூட்டம் சென்னை புதுப்பேட்டையில் உள்ள நாதமுனி அரங்கத்தில் சபாவின் ஸ்தாபகர் திரு ஊசுரு நந்தகுமார் அவர்கள் ஒருங்கிணைப்பில் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து செய்தியாளரிடம் தெரிவித்த ஸ்தாபகர் நந்தகுமார் கூறியதாவது, உலகத்திலேயே முதல் முறையாக 12 ஆழ்வார்களுக்கும் கோவில் திருமலா என கூறப்படும் 4 பெருமாள்களுக்கும் ஆச்சாரியர்கள் ராமானுஜர் மணவாள மாமுனிகளுக்கு தனித்தனி சன்னதிகளும் பரமபத வாசல் சன்னதியுடன் 19 சன்னதிகள் கூடிய திவ்ய தேசமாக ஆழ்வார் ஆச்சாரியர் மந்திரம் இங்கு அமைகிறது என தெரிவித்தார். மேலும் தற்போது 5 சன்னதிகள் கட்டுமான பணி தொடங்கி முடிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு 5 சன்னதிகள் 8 அடி உயரம் எழுப்ப கட்டுமான பணி தொடங்கப்பட்டது. முதலில் அரங்கநாதன் சுவாமி சன்னதி கட்டுமான பணி முடிக்க 8 அடி உயரம் எழுப்பி இன்றைய தினம் கான்கிரீட் போட்டு முடிக்கப்பட்டது. 5 சன்னதிகள் விரைவில் முடிக்க தொழில் முனைவர்கள், தொண்டு அறங்காவலர்கள் அனைவரும் கூடி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இன்றைய தினம் சந்திப்பில் கோபுரம், குங்குமம் மற்றும் பூசு மஞ்சள் தூள் உரிமையாளர் திரு வி ஹரிகிருஷ்ணா அவர்களும், தலைமை விருந்தினராக அஜந்தா பாக்கு தூள் உரிமையாளர் திரு கே சங்கரராவ் அவர்களும், கௌரவ விருந்தினராக பிரேம் பார்மா ஏஜென்சி உரிமையாளர் திரு BL குமாரவேல் அவர்களும் மற்றும் அத்தங்கி பத்ரி நாராயணன் ரஞ்சனி தம்பதியினர், முக்கால பாஷ்யகார்லு வைஜெயந்தி தம்பதியினர், சுதாகர் விமலாக்கர் தம்பதியினர், திரு கே திரிநாத் குமார் அவர்கள், சி ராஜேந்திரா அவர்கள், திரு S சுரேஷ் பாபு அவர்கள், திரு G நடராஜன் அவர்கள், திரு கீதா பிரசாத் அவர்கள், திரு RV பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள், திரு கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் கலந்து கொண்டனர். கோபுரம், குங்குமம் மற்றும் பூசு மஞ்சள் தூள் தொழில் தொடங்கி 80 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததால் திரு வி ஹரிகிருஷ்ணா அவர்களுக்கு சால்வை போர்த்தி நினைவு சின்னத்தை ஜெகதாச்சாரியா 1000 மெமரபிள் சபா ஸ்தாபகர் திரு ஊசுரு நந்தகுமார் அவர்கள் வழங்கினார். இந்த விழாவின் ஒப்பனையை திரு பேர்ல பத்ரி நாராயணன் அவர்கள் நடத்தினார். ஜெகதாச்சாரியா 1000 மெமரபிள் சபா அரங்காவலர்கள் திரு உம்மிடி ராஜேஷ் அவர்கள், திரு அத்தங்கி பத்ரி நாராயணன் அவர்கள், திரு கண்டசாலா பாலாஜி பிரசாத் அவர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்ட ஏற்பாடுகளை ஜெகதாச்சாரியா 1000 மெமரபிள் சபா ஸ்தாபகர்கள் திரு ஊசுரு நந்தகுமார், திருமதி ஊசுரு லதா அவர்கள் சிறப்பாக நடத்தி வைத்தனர். இன்றைய தினம் கூட்டம் புதுப்பேட்டையில் உள்ள நாதமுனி ஹாலில் நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்கு வந்த அனைவருக்கும் மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது. ஜெய் ஸ்ரீமன் நாராயணா. ஆழ்வார் ஆச்சாரியர் மந்திரம் பழையனூர் கிராமத்தில் 19 சன்னதிகளோடு திருப்பணி தொடங்கியுள்ளோம். அதில் முதலில் 5 சன்னதிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் அடித்தள பணி முடிந்து இப்போது 8 அடி உயரத்தில் சன்னதி கட்ட ஏற்பாடு செய்து உள்ளோம். அதற்காக இன்றைய தினம் ஒரு சில பேரை கூப்பிட்டு எல்லாருடைய அறிவுரையின்படி தொடர்ந்து கோயில் வேலை நடைபெறுவதற்கு இன்றைய தினம் திரு அஜந்தா சங்கர்ராவ் அவர்கள், கோபுரம் பூசு மஞ்சள் தூள் வி ஹரிகிருஷ்ணா அவர்கள், BL குமாரவேல் அவர்கள் மற்றும் முக்கியஸ்தர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு அடுத்து 5 சன்னதிகள் முடிக்க எல்லாம் ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். அனைவரும் உதவி செய்து இதை பூர்த்தி செய்து தருவதாக கூறியுள்ளார்கள். அனைவரும் கலந்து கொண்டு எல்லா சகாயமும் செய்து ஜூலை மாதம் அல்லது செப்டம்பர் மாதம் இந்த 5 சன்னதிகளை முடித்து சம்பிரோக்ஷணம் செய்ய அவர்கள் அனைவரும் முன்னிலையில் ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். மிக்க நன்றி. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవరిబడి. మీ అందరికీ నా సంధ్యా సమయం ఆర్తి
పదములు తెలుపుతూ ఇప్పుడు ఈ ఆళ్వార్ ఆచార్య 1000 అనే దానికి పాపం గూసూరు నందకుమార్ వచ్చి సంకల్పం చేసుకున్నాడు మొత్తం. అది ఏ విధంగా చేసుకున్నాడు అనేది, ఎట్లా చేసుకున్నాడు అనేది వాళ్ళ ట్రస్టీలు వాళ్ళు కూర్చొని దానికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు సపోర్ట్ తోటి చేశానని చెప్పేసి ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడంతా చెప్తా ఉంటాడు. ఆయన ఏదో ముందు చూపుతోటి ఈ నందకుమార్ వచ్చి మనకి ఈ ఆళ్వార్ గుడి చేయాలని చెప్పేసి ఒక సంకల్పంతో చేస్తూ ఉన్నాడు. చాలా మంచిది. దానికి వాళ్ళ గురువు అయినటువంటి హరికృష్ణ గారు ఏదో సపోర్ట్ తోటి నందకుమారు చాలా ముందుకు వచ్చేసాడు. కొంచెం ముందు కూడా కాదు, చాలా ముందుకు వచ్చేసాడు. అది ఎందువల్ల ఆ ముందుకు వచ్చే దాన్ని మళ్ళీ మనం ఎంత ఇదైందని చెప్పి తెలియదు. కాబట్టి ఒకసారి మన దగ్గరికి వచ్చాడు. అన్న ఇట్లా ఉంది, సమాచారం చేయండి. మరి చెయ్యిరా నాయనా, చేస్తే కదా వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పేదానికి చేసేదానికి అని చెప్పి 6 months బిఫోర్ నా దగ్గరికి వచ్చాడు. అప్పుడు ఏమీ చేయలే, ఒక షెడ్ వేసి కూర్చున్నాడు. ఒక షెడ్ వేసి అక్కడ కూర్చోన్నాడు. మరి ఏంద్రా షెడ్ వేసి కూర్చున్నాడు అంటే ట్రస్టీలు కొంచెం వస్తాను చేస్తామని చెప్పి అన్నారు. చెయ్యిరా అని చెప్పి మనం స్టార్ట్ చెయ్యి అని చెప్పన్నా. సరే స్టార్ట్ చేసేసి ఇవాళ ఈ లెవెల్కి తీసుకొచ్చి పెట్టేశాడు. చాలా సంతోషం. విత్ ఇన్ 6 months ఎట్లా చేశాడని చెప్పేసి నాకే ఆశ్చర్యం. అది ఎవరి సహాయంతో చేశాడని చెప్పేసి. కాబట్టి సంకల్పం చేసింది మంచిదా, నేను కాదని చెప్పలేదు. అది ఆళ్వార్ల గుడి అనేది మనకి ఇప్పటికీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఆళ్వార్ల గుడి ఉన్నాయో నాకు తెలీదు. వాళ్ళు చెప్పాలంటే వాళ్ళు గురువులు. ఆ గురువులు ఉంటేనే మనం భగవంతుడిని ఇచ్చేయగలం మనం. కాబట్టి ఎట్లా సంకల్పం చేసుకున్నారు కాబట్టి మనం అందరం కలిసి దాన్ని పూర్తి చేసేదానికి నందకుమారికి కొంచెం బలం ఇస్తాం, తోడుగా ఉండి ఎట్లా చేయాలో ఒక కాన్సెప్ట్, మనం ఎట్లా పోతే ఎట్లా మనం అందరూ డొనేషన్స్ ఇస్తారు అని చెప్పేసి కాన్సెప్ట్ అవన్నీ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఆ కాన్సెప్ట్ తోటి మనం పోయామంటే ఒక లిస్ట్ చేసుకొని ఇదో దీనికి ఇంత అవుతుంది, దీనికి ఇంత అవుతుంది, దీనికి ఇంత అవుతుంది. ఇంకా లాస్ట్కి ఆయన చెప్పాను, ఒక స్క్వేర్ ఫీట్కి ఇంత అవుతుందని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేయరా నాయన, ఎంతమంది ఇస్తారో చూడు. మామూలు వాళ్ళు కూడా మీకు ఇచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంది, మీకు వచ్చేస్తుంది, దానికేం లేదు, ఇది లేదు అని చెప్పేసి కొంచెం ఐడియా ఇవ్వగలిగాను అంతే. చేసేదో హెల్ప్ చేసి తర్వాత చేస్తాం, అది మనం తర్వాత సంగతి అనుకోండి. కాబట్టి ఈ యొక్క గుళ్ళు కట్టేదనేది పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలి. ఇది అందరూ ఎవరు కట్టలేరు. ఎన్నో గుళ్ళు చూడండి, పెద్ద పెద్ద గుళ్ళు చూడండి, సంకల్పం చేసుకొని ప్రారంభించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు, దాన్ని పూర్తి చేసిన వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు, దాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు. అంటే సిచ్యువేషన్ ఎట్లా వస్తుందో చూడండి. ఎవరికి ఏం ప్రాప్తమో, ఎంత ప్రాప్తమో, ఎట్లా ప్రాప్తమో దాన్ని చూసి తృప్తి చెందే వాళ్ళకి అదొక సంతృప్తిగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆచార్యులు గుడి కట్టాలని చెప్పేసి ఆ నందకుమారికి ఒకటే ఇద్దరు భార్యాభర్తలు వస్తారు, వచ్చేసి ఇట్లా పలానా సంగతి అండి. ఆళ్వార్ ఆచార్యుల మందిరం గాను ఇక్కడ నందకుమారు, లతా గారు వారి ఒక కమిటీ ఏర్పరిచి ముడి రాజేష్ గారు, బాలాజీ ప్రసాద్ గారు, బద్రి గారు వీరందరినీ ట్రస్టీలుగా ఉంచి ఈ పెద్ద కార్యక్రమం చేయాలని తలపెడుతున్నాడు. దానికి మనకు కావాల్సిన సహాయం చేయాలని కోరుకుంటూ మన ఎంత త్వరగా ఈ కార్యక్రమం వచ్చి కంప్లీషన్ ఆఫ్ వర్క్, కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి చేయాలనో కోరుకుంటూ దానికి కావలసిన సహకారం ఏ విధంగా ఉన్నానో అన్నీ మన అందరూ కలిసి చేస్తామని తెలుపుతూ ఈరోజు మన ఈ ఆళ్వార్ ఆచార్యులు అనేది మన వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఆళ్వార్ల ద్వారా మనం స్వామిని కొలిచేది అనేది తెగ్గల సాంప్రదాయంలో ఉన్నది. మన అందరూ తెగ్గల వైష్ణవులుగా ఉన్నందున
చిన్నప్పటి నుంచి మనకే తెలియకుండా స్వామి పెరుమాళ్ళు ఇట్లా అని మనం ఉన్నోళ్ళు మన సాంప్రదాయాన్ని నిలబెట్టాలని మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదంగా తలపెట్టాలని నందకుమార్ని ఆశీర్వదిస్తూ మన దీన్ని కమిటీ సభ్యులందరికీ నా సంతోషం తెలుపుతూ మీరు ఈ కార్యక్రమం జయప్రదంగా జరిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. దానికి మొదల్లో నా దగ్గర వచ్చినప్పుడు నేను సహాయం చేస్తానని చెప్పాను. ఆ విధంగా దీనికి ఏ విధంగా తోడ్పడాలను చేస్తూ సహాయం చేసి ఈ బడ్జెట్ని పెంచకుండా ఒక బడ్జెట్లోనే కంప్లీట్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు తర్వాత ఒక 6 monthsగా కొంచెం స్పీడ్గా పని జరుగుతున్నది. దాన్ని ఇంకా త్వరగా చేయాలని సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో మన కుంభాభిషేకం చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఆ ప్రకారం జయప్రదంగా జరగాలని కోరుకుంటూ విరమించుకుంటాం. I have been associated with Sri Nandakumarji for the past 2 years and came to know about the initiative taken by him to construct this Alvar temple, which is first of its kind in the country. I'd like to mention here that everyone do not get the opportunity to construct a temple, and he has been blessed. He is one among them to bless to construct this, and that too for Alvars.